آئیے حاضرین، مقطع پڑھنے کا وقت آ چکا ہے، مشاعرے کا آخری پڑاؤ۔ جناب ثاقب جون پوری صاحب کے بارے میں جو میں نے تمہید سوچی ہوئی تھی، میرے لیے مشکل یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ تمہید ثاقب اعظمی صاحب نے پڑھ دی۔ تو ہاں وہ تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں کیا کہوں۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے میرے ذہن میں خیال آیا کہ جس طرح پانی جہاز کا کپتان ہوتا ہے، اس کو سمندر، دھارا، طوفان، موسم اور رفتار کے بیچ ایک توازن قائم رکھنا پڑتا ہے۔ اسے خوب پتا ہوتا ہے کہ لنگر کہاں گرانا ہے اور کہاں اٹھانا ہے۔ اسی طرح ہمارے آج کے صدر مشاعرہ جو پچھلے کچھ سالوں سے پانی جہاز نما اس ادبی دنیا کے کپتان ہیں، میں ان دو مصروں سے ان کو دعوت سخن بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ آئیں، پہلے صدارتی خطبہ سے ہمیں نوازیں اور پھر اپنے کلام سے کہ کچھ دیر تک تھی آندھیاں کشتی کی گھات میں، کچھ دیر تک تھی آندھیاں کشتی کی گھات میں، لنگر نے اپنا کام بہت دیر تک کیا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب ثاقب جون پوری صاحب۔ علامہ اقبال کے ایک شعر سے آج کے صاحب محفل کی نظر جو ہے آپ لوگ سماعتوں کی طرف سے میں ایک ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تو آج آپ نے مہ کامل کو دیکھ لیا، آپ نے ان کی غزلوں سے جو حظ اٹھایا، جو محظوظ جو ہوئے، جس طرح سے آپ اس قدر اس میں، جیسے عباس صاحب نے کہا نا کہ اس قدر ڈوب گئے کہ پھر کچھ ہوش نہیں رہا کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ اشعار بھی ڈھونڈ رہے تھے بیچارے اپنے اس میں کہ وہ کیا کہہ دیں۔ تو اب یہ لیکن وقت یہ ایسا ہوا ہے فخر وسیم بریلوی کے کہ رات آدھی سے بھی زیادہ ہی گئی ہوگی وسیم، رات آدھی سے بھی زیادہ ہی گئی ہوگی وسیم، ہاں گھر لوٹ لینا وقت ہوا جاتا ہے۔ تو اب بہرحال اتنی ساری باتیں تو ہو چکی ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں بس یہیں سے کچھ پڑھ کے وہاں اس کے بعد یہ ہوا کہ اب آپ لوگوں کا وقت بھی کافی ہو گیا تو ایک نظم جو ہے کوشش کی ہے، دیکھیں شاید کسی قابل ہو کہ ایک آزاد نظم ہے، تازہ ہے، کل بھی ہے، ویسے بہت محنت ہوتی ہے لیکن دیکھیں شاید اسے قابل ہو۔ یہ میرا فن مجھے چپ بیٹھنے دیتا ہی نہیں، یہ میرا فن مجھے چپ بیٹھنے دیتا ہی نہیں، لفظ میں لفظ، زیادہ دیکھیں تفصیل دیکھیں ذرا کہ لفظ میں لفظ پرو کر کسی سویٹر کی طرح، لفظ میں لفظ پرو کر کسی سویٹر کی طرح، سخت سردی میں محافظ جو میری ذات کا ہو۔ لفظ میں لفظ پرو کر کسی سویٹر کی طرح، سخت سردی میں محافظ جو میری ذات کا ہو، اور عنوان جو میرے شدت جذبات کا ہو، اور عنوان جو میرے شدت جذبات کا ہو، صبح کی دھوپ میں گاتے ہوئے نغمات کا ہو، صبح کی دھوپ میں
गाते हुए नगमात कहो और फिर शाम के उलझे हुए लम्हात कहो, और फिर शाम के उलझे हुए लम्हात कहो, एक माहौल बनाता है और कह देता है, एक माहौल बनाता है और कह देता है, कभी कहता है, कभी कहता है मेरी बात सुनो हम असरो, कभी कहता है मेरी बात सुनो हम असरो, यूं तो तुमने हर एक नफ्स को सुन रखा है, यूं तो तुमने हर एक नफ्स को सुन रखा है, एक हिसार खुद के भी अब गिर्द मगर बुन रखा है, एक हिसार खुद के भी अब गिर्द मगर बुन रखा है, कभी इस होल से निकलो तो ये मालूम चले, कभी इस होल से निकलो तो ये मालूम चले कि वो तस्वीर बुता भी कोई यक रंग नहीं, कि वो तस्वीर बुता भी कोई यक रंग नहीं, वो किसी शायर खुश ज़हन का फरहंग नहीं, वो किसी भाई देखें कि वो किसी शायर खुश ज़हन का फरहंग नहीं, वो किसी बहर की मौजों से हमाहंग नहीं, वो किसी बहर की मौजों से हमाहंग नहीं, कोई कोहसार नहीं और जमनो गंग नहीं, कोई कोहसार नहीं और जमनो गंग नहीं, वो तो महसूर है जिस्मों के निहा खानों में, वो तो महसूर है जिस्मों के निहा खानों में, और रहता है करीब कल्ब की शरियारों में, और रहता है करीब कल्ब की शरियारों में। और एक जरा सा देखिए कि जरा सा पुराने दौर के लोग हैं तो ढूंढना पड़ता है। एक और नज़्म, अभी तो कश्ती जाने निगाह साहिल की, अभी तो कश्ती जाने निगाह साहिल की, ठहर गए हैं वो सारे हसीन मंजर भी, ठहर गए हैं वो सारे हसीन मंजर भी, ना आया कोई भी मुज्दा किसी भी जानिब से, ना आया कोई भी मुज्दा किसी भी जानिब से, निदाए शब में कहीं कोई नगमगी भी नहीं, निदाए शब में कहीं कोई नगमगी भी नहीं, शजर बुजुर्ग की मानिंद सर झुकाए हुए, शजर बुजुर्ग की मानिंद सर झुकाए हुए, लिए हूँ जैसे गुनाहों का बोझ कांधे पर, लिए हूँ जैसे गुनाहों का बोझ कांधे पर, कभी तो झुक के वो दरिया में चांद को देखे, कभी तो झुक के वो दरिया में चांद को देखे, और दरमिया के वो अपने मुहीब सायों को, और दरमिया के वो अपने मुहीब सायों को यूं ही गुजारते रहते हैं। माहो साल इस जमीन का खासा है, जरा तवज्जो दें, इस जमीन में जो लोग रहते हैं उनका मामला ये है कि यूं ही गुजारते रहते हैं। माहो साल जा मगर एक आस सी रहती है, कल तो आएगा, मगर एक आस सी रहती है, कल तो आएगा, कभी तो कोई मोहब्बत से उनको चूमेगा, कभी तो कोई मोहब्बत से उनको चूमेगा, कभी तो नगमे उम्मीद कोई गाएगा, कभी तो नगमे उम्मीद कोई गाएगा। ये कश्मकशे आज और कल जो जारी है, ये कश्मकशे आज और कल जो जारी है, ये यासियत जो हवासों पे सबके तारी है, ये यासियत जो हवासों पे सबके तारी है,
मगर निकलने इन्हीं पत्थरों से चश्मे हैं, मगर निकलने इन्हीं पत्थरों से चश्मे हैं, यहीं पे जलने हैं हर जा मोहब्बतों के सलाम, यहीं पे जलने हैं हर जा मोहब्बतों के सलाम। बहुत क्या बात है, बहुत आजकल उसके बिना नहीं होता। इकबाल भाई की जो है हाँ वो ज्यादा है, उसके बिना तो सवाल ही नहीं। आजकल आप जो है, लेकिन ये रिकॉर्ड बना लिया जाता, लेकिन ये रिकॉर्ड बना लिया जाता। नहीं वो कोई बात बाद में हटा दी जाएगी। आरी भी दो चार शेर कह देंगे। भाई बहुत लोगों ने फरमाइश किया था कि रंग तो जरा मुख्तलिफ है उसका, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई फरमाइश खूब पसंद की जाती है। कि एक कतरा शराब ज्यादा है, एक कतरा शराब ज्यादा है, उसका इतना हिसाब ज्यादा है, उसका इतना हिसाब ज्यादा है। आज आंखों में ताब ज्यादा है, आज आंखों में ताब ज्यादा है, हुस्न कुछ पुरशबाब ज्यादा है, हुस्न कुछ पुरशबाब ज्यादा है। हो गई उसको क्या खबर तेरी, हो गई उसको क्या खबर तेरी, आजकल महताब ज्यादा है, आजकल महताब ज्यादा है। और मौसमे गुल ने तेरा पास रखा, मौसमे गुल ने तेरा पास रखा, क्यारियों में गुलाब ज्यादा है, क्यारियों में गुलाब ज्यादा है। और एक मुलाकात यौमिया और बस, एक मुलाकात यौमिया और बस, मुझ पे इतना अज़ाब ज्यादा